Good morning, students. Welcome back. Hope you all are fine and you are learning what has been explained. And today's class is again Boolean algebra. And Boolean algebra, as you all know, it is chapter number 2. And today's session is uh, part number 20. So before starting the session, uh, one important information I have to give you, that is the weightage of this particular chapter has been changed. As I have been telling you that the weightage of this chapter was 13 marks, and now the of this particular chapter has been changed. Boolean algebra and logic gates, and the weightage of this chapter is 16 marks, as the updated weightage of this chapter is 16 marks. So let us see how the marks has been distributed among the various questions. So this particular chapter, you will be getting one mark question, one 2 mark question, one 3 mark question, and two 5 mark question. Earlier it was one 5 mark question, now it is two 5 mark question. So you will be getting two 5 mark question from this chapter. On whole, you will be getting 16 marks from this chapter. So this is about the weightage, and also we have got a new update regarding the weightage of this chapter. There is a new blueprint given. I'll be giving you the new blueprint after completing this chapter. Each chapter the weightage has been changed. I'll be updating you regarding the weightage updations which has been sent after completing this chapter. As of now, it is required for you people to know that the weightage has been changed to 16 marks. So you will be getting two 5-mark questions from this chapter. So let's have a recap of the things what we studied in our previous session. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ? ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. What is a min term? In Boolean algebra, there are two important terms used. One is min term and the other one is the max term. Min term is nothing but product of all literals. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಲಾಜಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. As we know that in Boolean algebra, a logic variable stores either 0 or 1. So min term andre product of the literals. For example, in min term alli, if a variable is in a min term, if a variable we are using is 0, it is represented with the variable. If its complement. If for example, if x is equal to 0, it will be represented as x bar anta represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. If x is equal to 1, it is represented as x. Whereas in max term ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is sum of all literals. Min term product of all literals. Some max term is sum of all literals. Then by joining the opposite complement of min term ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ max term. If a variable is 0, it is represented with the variable itself. If variable is 1, it is represented with its complement in max term. Max term ಅಲ್ಲಿ for example x 0 ಇದ್ರೆ ಅದು x ಅಂತಾನೆ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. If x is equal to 1 ಇದ್ರೆ if it is represented as x bar ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. We studied about sum of products. Sum of product ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so sum of products means we will be learning sum of products ಅಲ್ಲಿ many ಅಥವಾ multiple min terms ನ join ಮಾಡಿದಾಗ, so we will be generating a sum of product expression, SOP expression. So likewise multiple max terms ನ join ಮಾಡಿದಾಗ we will be getting a POS
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, POS ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು we also studied about the canonical forms. Canonical forms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so for example, canonical form means if there are some incomplete terms, so we learn how to complete it, and also we learn to derive the expression, we learn to write the expressions. So highlights of this session, so ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಒಂದು ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ. ಅದರ್ ಆರ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್ and the second method is map method. First we will be learning how we can reduce using algebraic method. So let's get started and let's check how this can be done. So minimization of Boolean expression. After obtaining an SOP or POS expression, the next thing is to do the ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾನ ಗೇಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಷ್ಟು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೇಟ್ಸನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ one is algebraic method, the other one is the truth table method, map methods. So first now algebraic method na kaliತೀವಿ, then we will be learning the map method. So first let us start the algebraic method. ಸೊ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಡಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, SOP ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿನಿಮೈಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡೋದು, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್, ಮ್ಯಾಪ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಡಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೇಟ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲಾಜಿಕ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಥಿಯರಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೂಲಿಯನ್ ಥಿಯರಮ್ಸು, ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ಸು, ಬೂಲಿಯನ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್
So now let us see how we can using algebraic method how we can simplify the expression. The expression given is a b bar So kindly adjust with my handwriting. I'm really new to this. I'm using it for the first time. So A, B bar, C, D bar plus A, B bar, C, D plus A, B, C, D bar, A, B, C, D bar plus A, B, C and D. Now let us see how we can reduce this. So how we can minimize this by using algebraic method. So what we will do is first two terms na ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ, ಡಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು? ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಎ, ಬಿ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ take out by using factoring method. So we will remove A, B bar, C out of the expression. So the remaining expression will be A, B bar, C ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ D bar ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So here D bar remains plus ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕಾಮನ್, ಇಲ್ಲೂ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬಿ ಇದೆ, ಸಿ ಇದೆ, ಸಿ ಇದೆ, ಡಿ ಬಾರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡಿ ಬಾರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಸೊ ನಾವು ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಲಾ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಲಾ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ, ಬಿ ಬಾರ್, ಸಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಲಾ. ಡಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಈಸ್ 1. As we know that if a variable is ANDed with itself, it is same as the variable. So it will be A, B bar, C plus A, B and C. So now ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಸಿನ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ. ಎ ಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಬಿ ಬಾರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ. ಬಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಬಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಲಾ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಬಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ 1. AC into 1 is A and C. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು
ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಎ ಸಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಶೆಲ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಅಗೇನ್? I think we will do it again so that you will understand it clearly. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ I'll just explain how we can do this. Okay. So the question here is a b bar c d bar plus a b bar c d plus a b c d bar plus a b c d ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ a b bar c d bar a b bar c d bar plus a b bar c d a b bar c d plus a b c d bar a b c d bar plus a b c d a b c d. Okay, fine students. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಡಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ map method. First we will be learning the algebraic method. Algebraic method ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. algebraic method ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬೂಲಿಯನ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೂಲಿಯನ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್, ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎರಡರೊಳಗೆ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್. ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಡಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಡಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಲಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಡಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ is again d plus d bar is 1. As we know that x ANDed with 1 is x. So a b bar c ANDed with 1 is a b bar c plus a b c ANDed with 1 is a b c. Okay. Now again we will see any common factors ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಎ ಸಿ. ಎ ಸಿನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಲಾ. ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಬಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡೆಡ್ ವಿತ್ 1 ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡೆಡ್ ವಿತ್ 1 ಈಸ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ we have reduced this expression a b bar c d bar plus a b c d. So hope you have understood this. We will be discussing few more. So hope you have understood today's class. So today's class we learn about how we can reduce the Boolean expression, and we will be learning few more examples in coming session. And to get this concept you need to know the Boolean theorems very well. Boolean theorems De Morgan's theorems ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು algebraic ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ